дуруд ба таваҷҷуҳатон нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз бо муҳимтарин таҳаввулоти ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳон. Салом, имрӯз ҷумъа 11 сентябри 2020 сол аст. хабарҳои ин соатаро бо таҳаввулоти самти муҳоҷират аз Русия шурӯъ мекунем. Валентина Казакова, сардори сароясати масъалаҳои муҳоҷирати Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия имрӯз зимни нишасти хабарӣ дар Москав гуфт, ки Вазорати корҳои дохилии Русия аз технологияҳои муосири шинохтани чеҳраҳо барои муайян кардани хориҷиёни номатлуб истифода мекунад. категорияи шаҳрвандони хориҷӣ мавҷуданд, ки қонунро вайрон мекунанд ва сарфи назар аз қарори ихроҷи онҳо қаламрави Федератсияи Русияро тарк намекунанд. дар ин вазъ системаи шинохти чеҳра онҳо ва ҷои зисташонро муайян мекунад. мо барои аз қаламрави Федератсияи Русия баровардани онҳо чораҳои муассир меандешем, гуфтааст Валентина Казакова. ба гуфтаи вай, дар ҳоли ҳозир бинобар маҳдудиятҳои марбут ба пандемия ҳалли мушкилот номумкин аст. Аммо Валентина Казакова иброз итминон кардааст, ки ихроҷи шаҳрвандони хориҷӣ аз ҳудуди марзиву маъмурияи Федератсияи Русия баробари фароҳам шудани фурсат ва бозгардидани сарҳадҳо сурат мегирад. нашри хабарҳои ин соатро мустақиман мешунавед. ҳама тасмимҳои марбутаро ситоди фаврӣ қабул мекунад. ин масъалаи сиёсати хориҷӣ ва ҳатто саволи вазорати маориф нест. ин пеш аз ҳама салоҳияти мақомоти санитарӣ ва эпидемиологӣ аст, гуфт вазири корҳои хориҷии Русия дар як нишасти матбуотӣ пас аз музокирот бо вазири корҳои хориҷии Қазоқистон Мухтор Леуберди дар масъалаи воридшавии шаҳрвандони хориҷӣ ба Федератсияи Русия, хусусан донишҷӯёни хориҷӣ. ба гуфтаи Сергей Лавров, вазъи донишҷӯёни хориҷӣ аз ҷониби мақомоти дахлдор ҳам ба онҳое ки қаблан дар донишгоҳҳои Русия таҳсил мекарданд ва ҳам онҳое ки мехоҳанд таҳсилро идома диҳанд ва ба ҳам онҳое ки нав ба донишгоҳҳои Русия шомил гардиданд баррасӣ гардида истодааст. қарор дар асоси пешниҳодоти муштараки Вазорати корҳои хориҷӣ ва маорифи Федератсияи Русия қабул карда шуд. санаҳои мушаххаси ба Русия омадани донишҷӯёни хориҷӣ дар ояндаи наздик муайян карда мешавад, илова дошт вазири корҳои хориҷии Федератсияи Русия Сергей Лавров. вай ҳамчунин изҳори умедворӣ кард, ки ин масъала дар тӯли як моҳ ҳалли худро хоҳад ёфт. шумо тафсилоти хабарҳои ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман мешунавед. раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Саид Муъмин Натумов дар Кобул бо сарпарасти Вазорати дифои Афғонистон Асадуллоҳ Холид мулоқот кард. хабар медиҳад хадамоти матбуоти Вазорати дифои ҷумҳурии Исломии Афғонистон. маълум аст, ки дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо масоили ҳамкориҳои марзӣ, мубориза бо терроризм ва барқарорсозии сулҳ дар Афғонистонро баррасӣ намуданд. дар навбати худ Асадуллоҳ Холид ба ҷониби Тоҷикистон барои ҳамкорӣ бо Афғонистон дар соҳаҳои гуногун изҳори ташаккурӣ намуда ба зарурати идомаи равобити шарикӣ байни ду кишвар таъкид кардааст. ҷузъиёти дигари мулоқоти ҷонибҳо эълон нашудааст. қаблан ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи суиқасд ба ҷони муовини аввали президенти ҷумҳурии Исломии Афғонистон Амруллоҳ Солеҳ изҳори назар карда, амали террористии субҳи 9 сентябри соли ҷорӣ дар Кобул содир шударо шадидан маҳкум кард. طبق اطلاع رسمی مواد ترکنده در کنار راه هنگام گذشتن کاروان ماشین‌های امرالله صالح ترکید. در نتیجه حمله تروریستی معاون اول پرزیدنت افغانستان جراحت سبکبار داشته، 12 نفر کشته شده و تقریباً 10 شهروند دیگر از جمله شهروندان ملک و چند محافظ امرالله صالح مجروح گردیدند. تاجیکستان همیشه افغانستان را در مبارزه با تروریسم دستگیری می‌کند و خواهان صلح و ثبات پایدار در کشور همسایه میباشد. علاوه گردیده بود در اظهارات وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در یک جایگی با روسیه به تاجیکستان 2000 تن ارد انتقال دادند. باز یک تن ارد دیگر تا آخر ماه سپتامبر به کشور سپرده می شود. خبر می‌دهد سپوتنیک تاجیکستان. در مجموع سال 2020 روسیه برای رفع عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده در تاجیکستان $5 میلیون جدا کرد. گفته می شود در گزارش
از سال 2005 این جانب حجم کمک غذایی به شهروندان نیازمند تاجیکستان از 82.5 میلیون دلار گذشته است. کمک بشردوستانه عادتاً به مکتب‌های دهات فرستاده می شود تا کودکان صنف‌های از 1 تا 4 با خوراک نهاری تامین گردند. در برابر این از سال 2013 این جانب روسیه با همراهی برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد برنامه بهتر نمودن خوراک مکتبیان، تعمیر آشخانه‌ها، ساختن نانوایی‌خانه‌ها و گرمخانه‌ها را عملی می‌نماید. این طرح بیش از 28 میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است. در مجموع این بیش از 110 میلیون دلار است. دستگیری روشن نشان می‌دهد که تاجیکستان برای ما چگونه شریک اصالت‌ناک است و سلامتی کودکان تا چه اندازه مهم است. گفته است الک ایلیشف، کاتب یکم سفارت روسیه در جمهوری تاجیکستان. می‌نویسد سپوتنیک تاجیکستان. شما تفصیل مهمترین خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید و به ازبکستان نظر میکنیم. جمهوری ازبکستان و اوکراین امکان تشکیل پروازهای مستقیم بین سمرقند و لیوو را بررسی میکنند. مینویسد خدمات مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه ازبکستان. در این موضوع در پایتخت ازبکستان ملاقات حاکم ولایت سمرقند ارکینجان تورکیموف و سفیر اوکراین نیکولای درنشنکو برگزار کرد. جانب‌ها مسئله برقرار کردن ارتباط مستقیم با شهرهای گوناگون دو کشور را بررسی نمودند. یادآور می‌شویم که حرکت هوایی بین کشورها ماه می سال 2015 با تشبث جنوبی ازبکستان قطع شد. این با یک قطار مسائل مشکلات مربوط به نرخ‌ها و دیگر نقطه‌های پیوست شوی وابسته بود. در ابتدا شرکت‌های هواپیمایی دو کشور پروازها را از تاشکند به دو سمت و کیف و سیمفروپول انجام دادند. اینچنین معلوم است که این اولین کوشش برقرار کردن حرکت هوایی بین ازبکستان و اوکراین نیست. اینچنین اقدام‌ها را جانب‌ها ماه اکتبر سال 2019 نیز گذاشته بودند، اما بعداً آنها به نتیجه به پایان رسیدند. ادامه موضوع. جانب بلاروس پیشنهاد خود را درباره مرحله برقرارسازی علاقه نقلیاتی با فدراسیون روسیه پیشنهاد کرد. خبر می‌دهد خدمات مطبوعات وزارت نقلیات و کمیونیکاسیون جمهوری بلاروس قبلا مینسک و مسکو با هم موافقه رسیدند که نقشه جانب‌ها را عاید به برقراری مرحله روابط نقلیاتی تهیه کنند. خبر وزارت نقلیات بلاروس به رسانه‌ها اطلاع دادند وقتی برقرارکنی حرکت نقلیاتی تا حال معین کرده نشده است، آنها به اجرای نقشه چهاربینی‌ها از جانب طرف‌ها وابسته‌اند. همزمان اعلام می‌گردد که بلاروس آماده است با فدراسیون روسیه هر لحظه رابطه‌های نقلیاتی را باز کند، اما در این حالت حل مسئله از شریکان وابسته است. جانب بلاروس پیشنهادها عاید به نقشه چهاربینی‌های برقرارسازی مرحله علاقه نقلیاتی را تهیه نموده به جانب روسیه برای محاکمه من بعد پیشنهاد نمود، گفتند نمایندگان وزارت نقلیات بلاروس. یادآور می‌شویم که روز 11 مارس همین سال سازمان جهانی تندرستی خروج سرایت نو کرونا ویروس نو کووید 19 را پاندمی اعلام کرد. در زمینه پاندمی یک قطار کشورهای جهان چاره‌های قرنطینه اندیشیدند و مرزهای خود را برای خارجیان بستند و رابطه‌های منتظم هوایی، نقلیاتی و راهی آهن را نیز قطع نمودند. با بهتر شدن وضع اپیدمیولوژی از کرونا ویروس، رابطه‌های نقلیاتی بین کشورهای مختلف تدریجاً برقرار می‌گردد. و در آخر نشر خبری یک خبر غیر عادی نیز داریم. در فرودگاه بین المللی پولکوی شهر سنت پتربورگ روسیه سگی که به خط اولیه پرواز هواپیماها برآمد مانع فرود آمدن هواپیمای مسیر مسکو سنت پتربورگ در فرودگاه پولکووا شد. مسئولان ریاست نظارت به خطری پروازهای فرودگاه به رسانه‌ها اطلاع دادند که سگ در حدود فرودگاه از طرف نامعلوم پیدا شده و مانع جدی در نشست طیاره گردیده است. کار تا جای رسیده است که طیاره مسافربر نتوانسته است به خط فرود نشیند و با نشست آگاه کننده به هوا برخاسته بالای شهر دور زده است. ساعت 8:41 هواپیمای شرکت هوانوردی پابدا که از فرودگاه ونوکووی مسکو به سنت پتربورگ پرواز می‌کرد هنگام فرود به دور دوم رفت. سبب این در آن بود که سگ نامعلوم در منطقه فرودگاه حاضر شده و به فرودگاهی طیاره در خط پرواز خلل وارد ساخت.
گفته می شود در شرح مسئولان فرودگاه، اما در نتیجه سنجش کارمندان امنیت داخلی فرودگاه در خط اولیه نشست پروازها یگان حیوان یافت نشد. پس از تفتیش و تأمین خطری، هواپیما با موفقیت ساعت 8:52 به وقت مسکو در فرودگاه پولکووا نشست. شنوندگان عزیز، شما نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را مستقیما با این موجه رادیو مهاجر شنیدید. سلامت باشید. در ساعت‌های بعدی ما شما را با تحولات تازه تاجیکستان و جهان آگاه می‌سازیم.